दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है भैन शमिंदर कौर जी दी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੇ ਕਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ यात्रियों के एक टेंट च एक सिलेंडर फटिया सी अते शिव सेना ने धक्के नाल अमृतसर च दुकानां बंद कराईयां सन। पुलिस ने उन्होंने कुछ नहीं कहा ते उन्होंने कुछ सिखां दीयां दुकानां बंद कराउण दौरान सिखां नाल धक्का भी कीता। भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दित्ती। तुसीं फोटोआं देखियां होणगीआं। ते हुण पंजाब पुलिस ने सवेरे सांझरे ही सिख लीडरां नूं गिरफ्तार कर लिया। इंटैलीजेंस एजेंसियां ने इह लोकां दा सारा दिन पिछा नहीं छड्डिया। शिव सेना लुधियाना विखे अखौती अतवाद दौरान मारे गए अखौती 35,000 हिंदुओं के मारे जाने के विरोध च मार्च करना चाहते सन। उन्होंने पुलिस ने सिर्फ इस करके रोकया कि मोदी दिल्ली दियां चोणां जितना चाहता है। मीडिया ने 2 दिन इंदिरा गांधी नूं रज के सलाया अते भिंडरां वालियां नूं उसदी उपज दस्सिया ते इह भी दस्सिया कि इंदिरा गांधी नूं ऑपरेशन ब्लू स्टार करन लई गुमराह किया गया सी। कुछ मनी संकट अय्यर वर्गे कांग्रेस के लीडरां ने इंदिरा गांधी ते होर किताबां लिखण दी गल कही। इन्हां चैनलों की वैबसाइटां ने होर भी वधेरे नफरत फैलाई, खास करके हेडलाइंस टुडे जो कि इंडिया ग्रुप के अरुण पुरी वालों चलाया जाता है ते होर हिंदी चैनल। हैरानीजनक गल है कि कुछ चैनलों ने 84 दे सिख पीड़तां नूं भी दिखाया तां जो मोदी नूं उसदा लाहा दिल्ली दियां चोणां च मिल सके। सारे चैनलों ने पंजाब बंद नूं सरकारी प्रोपोगंडा दस्सिया। मैनूं खुशी है इस पंजाब बंद नूं सारिਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ RSS ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। मीडिया ने HS फुलका ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ पर समहाउ उन्होंने ईमेल ते क्योंकि 1-2 बार उन्होंने लिखत जी है वो कंटेंट नहीं सी, एम्प्टी सी जी, पर जदों मैं उन्होंने वापस किया रिप्लाई कि कंटेंट नहीं है तो वो बाउंस बैक हुई ईमेल। पर इन्हों दे सारे इशू जोड़े लिखते हैं कई बार इन्हों का होंगे कि भी ये सिर्फ परसनल है, पढ़न लई नहीं है, पर यह पूरा पंथ दर्दी ने, चार चफेरे पूरी अख रखते हैं डिवेलपमेंट्स के उत्ते, कौमी हितां च किहड़ी गल है और किहड़े चैलेंज किहड़े पासों आ रहे हैं जी, उन्हां बारे इन्हां वल्लों दित्ती जानकारी मेरे लिए निजी तौर पर भी बड़ी लाहेबंदी है और मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा। इन्हां ने पंजाब बंद के हवाले नाल और नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी और उस दौरान के जिहड़े पात्र उस तो पहलां जून 84 नाल संबंधित ही, क्योंकि इंदिरा गांधी का मारिया जाना उसकी जून 84 की जालमाना कार्रवाई के इवज वजों ही सी जी। उस नूं लैके भी मीडिया ने डिस्कस किया और इन्होंने मीडिया के रोल नूं दस्सिया कि किवें मीडिया ने बिल्कुल पार्टीसन एक तरफा जिहड़ा वो वतीरा रखिया। सब तो पहला पंजाब बंद का सद्दा बिल्कुल उन्होंने ठीक किया और मैं जिवें अगे भी इस दे उत्ते क्योंकि काफ़ी दिनों की सी आई हुई उन्होंने लिखत जी, असी कई बार क्योंकि बाकियों भी चांस देना चाहते हैं इसलिए असी लेट ही पढ़ रहे हैं जी। सो इस कोई शक नहीं है कि पंजाब बंद की सफलता जी है वो बड़ी रिमार्केबल गल सी। और जिवें मैं पहला भी कहा सी कि ईवन मैनू भी इस गल की एप्रीहेंशन सी कि कॉल दे तो दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कित्थे है जिन्हें इनू लागू करवाना है, और जिस किस्म का रवैया बादल सरकार का सी और दलजीत सिंह चीमे ने बिल्कुल ना पक्की लिया। और जिवें इन्होंने भी मैंशन किया है कि किवें भैन जी जगदीश कौर और बाकी सिख एक्टिविस्ट नूं उन्होंने सवेरे ही फड़ लिया और सारा दिन पुलिस और एजेंसियां जिहड़ियां ने वो चेज़ करदियां रही जी। लेकिन इहदे बावजूद जिन्नी सफलता दे नाल लोकां ने इस बंद नूं हुंगारा दिता, इसने ईवन एजेंसियां नूं वक्त पाया। ट्रिब्यून की स्टोरी सी नैक्सट डे कि भी एजेंसियां जिहड़ियां ने वो बड़ी हैरत च ने
ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ RSS ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿੱਧਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ RSS ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਵੇਂਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋਕ ਚ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 80% ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਦੂਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਬੌਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਊਡਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਾਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ 35,000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਾਹਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਟੁਡੇ ਦੇ ਅਰੁਣ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, PTC ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ BJP ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HS ਫੂਲਕੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕੇਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟੋਰੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਨ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਾਟ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਰੈਲੀ 10 ਵਜੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5-7 ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਆਰ ਜਸਟ 5 ਪੀਪਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਅਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। 50% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਥ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, 50,000 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੂਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 5 ਟਰੱਕ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਾਦੇ ਕੀ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 2-4 ਨੇ ਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ TV 84 ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ RSS ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰ BBC ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਰਮਾ ਆਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ 2002 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੰਡਰ ਨੇ ਈਵਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 28-29 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ BBC ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਖਲੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਫਡਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 12-13 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਨੋਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਆਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੱਕੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।